Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. Today we will discuss few more problems in friction. Okay? Namaste. Eldrigu namaskara. Hope all of you are doing well. So welcome to the class. And we will discuss few more problems in friction. Little advanced problems. Solpa mundina problems annu nodona. On the horizontal surface of a vehicle. Horizontal surface of a vehicle andre truck na hindgade ella load ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ on the horizontal surface of a vehicle whose coefficient of kinetic friction is 0.3, a block of mass 2 kg is placed. The truck is accelerating at the rate of 10 meter per second square. Then what is the acceleration of the block? Block ನ acceleration ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ acceleration truck ನ acceleration ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ if the frictional force can hold the block on the ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟ್ರಕ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಓಕೆ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸ್ ಎ ಹೆವಿ ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ವೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ so this block is of mass 2 kg so now you have to concentrate only on the block you need not worry about all the mass of the truck and all so when the truck starts moving with an acceleration 10 meter per second square say in the positive x-axis what happens to the block a block na mele ಒಂದು reactional force ಬರುತ್ತೆ that reactional force will try to pull this block in this direction ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 2 kg and a force acts on the block in this direction that is equal to ma the block will try to move along with the truck ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ so when truck starts with an acceleration a ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ನ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ on the block also there should be a force acting on the block also and that force is given by that reactional force I am writing F is equal to ma what is m is 2 kg on the block I am concentrating acceleration is 10 meter per second square so force is 20 newton that force will try to pull it like this adan hige ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ right but what about friction must hold it friction ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು whether friction is strong enough to hold it ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು if the friction is strong enough to hold it ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ this block can move with the acceleration of 10 meter per second square along with the truck ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ so how much is the friction we will calculate no you know that coefficient of kinetic friction is maximum kinetic frictional force divided by normal reaction and you know that F is equal to mu into n F is equal to mu into normal reaction is nothing but mg right the weight itself ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ n equal mg ಅಂತ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋಷನ್ ರೈಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈನಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ n minus mg must be equal to 0 why because this ma is 0 there is no motion in the vertical direction so 0 what is n is equal to mg so ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ frictional force is mu into mg frictional force is mu is a 0.3 m is the mass of the block 2 kg g I will take it as 10 it is given so what is this answer 10 into 0.3 is 3 into 2 is 6 newton not enough 6 newton is not enough to hold this block because there is a 20 newton force acting on it in the reactional direction ಅದು ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೊಂಥರ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 6 ನ್ಯೂಟನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 14 ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು final acceleration of the block is it is like this so block is under the action of two forces one is 20 newton and another is frictional force 6 newton so the net force acting on is equal to mass into net acceleration so what I can write then F net is 20 minus 6
is equal to mass 2 kg into net acceleration. Net acceleration is this is 14 divided by 2, right? That is a net. That is equal to 7 meter per second square. Is it so? Yes. That is the acceleration of the block. ಆ acceleration ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ acceleration ಆಫ್ 7 meter per second square. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಹೌ? ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, net force, mass into net acceleration, right? F net is equal to mass into acceleration net. What is F net? Idanna positive ತಗೋಬೇಕು. F minus that F is equal to m into a net acceleration. That becomes 6 minus 20. That is equal to m into, okay, 2 kg into net acceleration is to be found out. 2 into net acceleration. So this becomes minus 14 by 2. That is equal to minus 7 meter per second square. That is net acceleration. That is in this direction. Negative andre ee direction alli irbeku. So it moves back. Idra continuation problems next ide. Ide tarahadu. We will move on to the second one. The rarer side of a truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end. Okay. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಕ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಲಿಟಲ್ ಬೈ ಲಿಟಲ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಎ ರ್ಯಾರರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಈಸ್ ಓಪನ್, ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 40 kg is placed 5 meter away from the open end. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಓಕೆ. ಈ ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೇಗೋ ಫ್ರೀ ಸಿಗತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ರಕ್ಗಳು. ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್? 40 kg is placed. So this is a mass of 40 kg. Okay. And this is at a distance of 5 meter from the open end. That is what is given. The rear end of the truck is open and the truck is placed the 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end. The coefficient of friction between the box and the surface below is 0.15. This is 0.15. Okay. Coefficient of friction. On a straight road, the truck starts from rest and accelerates with the 2 meter per second square. Okay. 2 meter per second square acceleration. 2 meter per second square. At what distance from the starting point does the box fall of the truck? Yes. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಟ್ರಕ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಆದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರಕ್ನ ಮೇಲೆ 5 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ 5 meters ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬೀಳೋವಾಗ ಟ್ರಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಕ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಫ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ 5 meters. ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಟ್ರಕ್ನ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ 5 meter ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗೋ ಟ್ರಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಕ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಟು. By the time this block moves by 5 meter and falls off the truck, how much time is taken? In the same time, how much truck moves forward? That is a linking. ಈಗ ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಹೌದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಜಾರ್ತಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ 3 seconds ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 3 seconds ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ. ನಾವು ರೈಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್
this block is placed, and block is 40 kg mass. What is the force acting on the block? Force acting on the block is MA, the force, reactional force, which is making it move back, and that force is given by mass into acceleration 4 kg into 2 meter per second square, isn't it? 40 kg into 2 meter per second square, that is 80 Newton force is acting backwards. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಎಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ವಿಲ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್? ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎನ್. ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಮ್ ಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ acting vertically downwards. n minus mg is equal to 0, n equal to mg. Okay, frictional force is mu. The coefficient of static friction is 0.15, kinetic friction 0.15. M is how much? 40. G 10 ತಗೋಬೇಕಾ? Yes, 10. Right. What is the answer? Frictional force is given by, so ಇದರ ಎರಡು zeros ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಎರಡು zeros ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಇದು 15 ಆಗುತ್ತೆ. 0.15 15 ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು zeros ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. 1 2 ಎರಡು ಇದೆ. Then 15 into 4, 60 Newton. No, frictional force is weak, right? This is weak, and the driving force is stronger. Reactional force is stronger. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್? ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ acceleration of the block? We will find out what is the acceleration of the block. Acceleration of block ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ force which is driving it minus kinetic frictional force must be equal to ma, right? So that is equal to so it cannot move with the acceleration of the truck, right? F is of course, ಇಲ್ಲಿಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 80 minus 60, because you understand the problem. ನಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾವು ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 80 minus 60 is equal to mass of the block is 40, acceleration. What is 80 minus 60? It is 20 by 40 is equal to a. That implies acceleration is equal to 0.5 meter per second square. So finally the block moves with an acceleration of 0.5 meter per second square. ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈಮ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಸ್ ಟೇಕ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆಫ್? ಈ 5 ಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ನ ಮೇಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ? ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 5, acceleration ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ಯೂಸ್ x equal to v naught t plus half at square? x equal to v naught, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಮ್ to travel 5 meter. That is time to travel 5 meter for the block, not for the truck. Okay, so x equal to v naught t plus half at square. X equal to 5, and initial velocity is 0. Everything is starting from rest. It is given. The coefficient truck is open and the box of, okay, the truck starts from rest. That means block starts from rest. V naught t plus half a is what is acceleration? Acceleration is final acceleration is 0.5 t square, right? So this is 10. 2 5s are 10 by 0.5 is equal to t square. That implies t is equal to 0.5 is half. ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 20 ಆಯಿತು. 20 seconds, square root of 20 seconds. In square root of 20 seconds ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 point something ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4 point something seconds ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗೋ ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಕ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ traveled by the truck, how much? Again, x equal to v naught t plus half at square plus half at square. But now you have to put the acceleration of the truck, not this acceleration. ಟ್ರಕ್ನ acceleration ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳಿಗೆ ಆವಾಗ ಟ್ರಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್? x is equal to 0 plus half. What is the acceleration of the truck? 2 meter per second square. Time is this root 20. What is t square? T square is 20.
So x is equal to it is 20 meters, right? Oh, we get 20 meters. Half a t square. Distance traveled by the truck in the same time, 0.5 half a. A is 0.5, right? We have made wrong here. A is not 2, A is 0.5. Why did I substitute 2? I don't know. A is 0.5 half a t square. Yeah. We didn't get the same answer. Now you have got it. X equal to V naught t plus half a t square. So this is 10 times, this is 5 meters. That 5 meters is the distance traveled by the truck. And at the same time this moves back by 5 meters. So adu ee tara barutte, right? Okay. And illi ನಾವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ see x becomes -5 backwards and acceleration is also minus. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, t will not be negative, right? You can take it like that also. Situation ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. Third one, what is the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move? Let me close a little bit and decrease the amount of light. I think you can see it now clearly. What is the maximum value of the force F so that the block shown in the arrangement does not move? Yes. A force na direction tumba important illi. You see the diagram? Force na direction is very very important. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ minimum value of force F such that the block shown in the arrangement does not move? So it is like this. We will draw the diagram first. The block is made to move by a force. This is the horizontal line and this is the direction of the force applied. Along with the horizontal it makes an angle of 60 degree. Mass is √3 kg. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ 1/2√3, ಕರೆಕ್ಟ್? 1/2√3. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈಗ ಇದೇ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? If you had applied the force like this, immediately friction comes into picture in this, right? Friction ee tara adanna ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. You are pushing it like this. Friction doesn't allow. Of course, now usually ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? We are pulling ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈಗ. Pulling it like this. Friction pulls it like this. ಒಂದೇ ಅದಲ್ಲ ತಾನೇ ಅದು. If you push it, friction gives the opposite direction. So always friction opposes the motion. ಅದು 100% clear. ಲಾಕ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಲಾಕ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. If there is some force which is pressing it downwards, that is mg, and that will appear like normal reaction. Am I right? Weight ಮಾತ್ರ ನೆಲವನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲ ಫ್ಲೋರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸಿಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎ ಕಾಸ್ 90 ಆಯಿತು, ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ mg ಆಗಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಆಸ್ ಐ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಬಲ್ mg ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಫೋರ್ಸು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್.
ಆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎರಡು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, what is the maximum value of force F such that the block shown in the arrangement does not move? Okay, yeah. ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ what is the maximum value of force which makes the body does not move? ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು. what is the maximum value of F such that block shown in the arrangement does not move? ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಯಾನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ if this force is acting like this here, get the components of this force. ಇದರ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. one component like this is purely used F cos 60 to move the object and another component like this is used to press it downwards. ಏನಾಯ್ತದು? F sin 60, right? The block is like this. ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಫ್ ಸೈನ್ 60. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಎಮ್ ಜಿ ಹೇಗೂ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಯು ನೋ ಇಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಥರ ಎಮ್ ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಎಮ್ ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, because no component of this force is acting on these two directions. So this force is purely used to move it, but here a component of the force is used to purely to move it and the rest of it is acting along the weight. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಇದು ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಳೆಯುವ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಳೆಯುವ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ 60. ಇದು ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 ಒಂದು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ so minus f sin 60 minus mg must be equal to 0. Must be equal to 0 ಯಾಕೆ ಸರ್? Finally the net force must be 0. The block is neither moving up nor moving down. ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲೇನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇದು 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 0, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ, ರೈಟ್? ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ನಾವ್, ಇಫ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 is trying to push the body, frictional force will try to hold it, right? So F is equal to mu into n. So F cos 60 ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್? ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 minus mu into n must be equal to 0. F cos 60 minus mu into, what is normal reaction? F sin 60 plus mg. F sin 60
ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಐ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ 0. ಈಗ ಇದು 0 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಮೂವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 ಎಫ್ by 2 because cos 60 is half. mu ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟದು mu is 1/2 root 3 1/2 root 3 into f sin 60 f root 3/2 plus mg. What is the mass of the block? root 3, right? root 3 and g value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so we will take it as 10 ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. If you don't get the answer, it should be 9.8 ಅಂತ ಅಶ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, root 3 into 10, yes, mg. I think I can cancel these two, right? Multiplied ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. f is equal to, what is this one? Bring this root 3 inside. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? f root 3/2 by root 3, ಅದು f/2 ಆಯಿತು. f/2 plus 1/root 3 into root 3, ಅದು ಹೋಯಿತು 10. f minus f/2 is equal to 10. ಇದು f/2 ಆಯಿತು. 1 minus half, right? f/2 half ಉಳಿತದೆ 10. What is f is equal to 20 Newton ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 20 Newton. So G is 10, correct. So that is the force which maximum force is to f 20 Newton ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ 20 Newton ಬೇಡ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ 20 Newton ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 Newton force which is acting on it. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಫೋರ್ಸಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್, ಆವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಆವಾಗ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೌ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 60 ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ತಾನೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ 0, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So that will be in negative direction only. Yeah, normal reaction plus f sin 60 minus mg is equal to 0. ಇವಾಗ ಇದು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is equal to minus f sin 60 ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ mg. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, ಸಿ ಪುಷಿಂಗ್ ಆಗೋವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, normal reaction was obtained by mg plus f sin 60. Pulling ಆಗುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ mg minus f sin 60 ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಯಿತು? ಹಾಗಿದ್ದೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಪುಷ್ ಇಟ್, ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಲರ್ ಎಳಿತಾರೆ, ಹೆವಿ ರೋಲರ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ರೋಲರ್, ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್?
which will make the effort easier. So there is a roller, right, like this. Is it advisable to push it or is it advisable to pull it? ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ? It is better to pull it rather than push it. ಪುಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪುಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಸೈನ್ 60 or theta, sorry, f sin theta, and mg is always acting vertically downwards. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is in the direction, right? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ minus f sin theta minus mg is equal to 0. So what is normal reaction? f sin theta plus mg ಆಯ್ತು. Normal reaction will be more. ಅರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನಾವು ಅದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎನ್ ತಾನೆ, ಮ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾವ್ ಯು ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, this is f sin theta, it is upwards. Normal reaction ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, mg ಕೆಳಗಿರಬೇಕು. Now what is the normal reaction? Normal reaction is normal reaction plus f sin theta minus mg equal to 0. What is normal reaction is equal to mg minus f sin theta, ಕರೆಕ್ಟಾ? mg minus f sin theta ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ mg plus f sin theta ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. mg minus f sin theta. So f is less, friction is less because normal reaction is less. So friction kadime sigate, you can pull it easily. So I think theoretically and with sufficient mathematics you were able to give the answer. Why it is easier to pull the roller on the ground than pushing it. When you push it, one component of your force adds up with the weight. That gives more normal reaction and more friction. If you pull it, one component of the force tries to put it upwards, decreases the reaction from the ground. So decreases the friction. So it becomes easier to pull it. Pull ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಗ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. 4. A block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downwards? Yes. ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. You see, these are all the entrance exam standard problems. ಥಿಯರಿ ಕೇಳಲ್ಲ. No problem of this type will be asked for theory. Theory ತುಂಬ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಫ್ ಇಗಳು ಎಮ್ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ax in the beginning of the chapter. Problems aವಾಗ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು so here is a block like this. Already a force is applied on it. It is how much? 10 kg. A 10 kg block is kept here. Okay, this is 10 kg mass and this is 45 degrees. Okay, a block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. The force of 3 Newton is applied on the block. Okay, ಎಲ್ಲಿಗದು? Downwards it is given. Additional force on the 3 Newton ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. This is 0.6 and what should be the minimum value of force P? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What should be this force P in order that such that the block does not move downwards? ಕೆಳಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಫೋರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. Now, what are the forces acting on this body? I don't write all the, of course, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್? ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಳಿದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ? One is weight, mg, and this is the
parallel to the ground, parallel to the surface, parallel to the ground, and you know that this is mg cos theta. That is acting like normal reaction. This is theta, and mg sin theta. Ella mg de karbaru is putting it downwards. You know all these things because this is mg cos theta and mg sin theta. Mg sin theta will try to pull it down. mg cos theta gives the normal reaction. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಈ ಪಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಿ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.6. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ 0.6, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಅನದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಒನ್ mg sin theta ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Yes, write all the positive forces. P plus F, F is frictional force. P plus F is equal to minus 3 Newton minus mg sin theta is equal to 0 because mass into acceleration ಇದು 0 ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ net acceleration into mass. It is at rest, it shouldn't move. ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಥರ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎನ್, minus 3 minus mg sin theta is equal to 0. P plus, what is normal reaction? Mu into, normal reaction is mg cos theta, right? mg cos theta. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ವಿದೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಗ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. -3 minus mg sin theta, mg sin theta is equal to 0. P plus, substitute ಮಾಡೋಣ. Mu, what is mu? Mu is coefficient of, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ 0.6. Block is of mass 10 kg. 0.6 10 g. What is g? 10. Cos theta, cos 45 degree, 1 by root 2. So this is mu, this is 10, this is 10, this is cos theta, minus 3 minus mg sin theta, 10 by root 2 equal to 0. Okay, we'll substitute it here. P plus, this one is 0.3 ಆಯ್ತು, root 2 ಅಲ್ಲ, by root 2. So this is 60 by root 2 ತಾನೆ. This is 110 ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ 60 by root 2. Okay, minus 3 minus 100 by root 2, minus 100 by root 2 is equal to 0. P is equal to minus 60 by root 2 plus 3 plus 100 by root 2. And I think I can club these two together. Root 2 common ಇದೆಯಲ್ಲ, 100 minus 60 ಅಂದರೆ 40 ಆಯಿತು. P is equal to 40 by root 2 plus 3, that is equal to, 40 by root 2 plus 3. 40 divided by 1.414 plus 3 is equal to 31.28. Yes, 31.28 Newton. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು NCERT ಬುಕ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಅದರದೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೇಳಲ್ಲ,
So you must know how to apply it. Forces in one direction, forces in another direction. But ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು. You must be very familiar with all those things, right? We got the answer now. Okay, before going to the fifth problem, we will go to another video. So thanks for watching these problems. If at all you have doubts, you can message to this number, right? If you have any doubt regarding taking all these forces, because it is purely an experience, you will have a lot of doubts regarding this. But if you have doubt, we will solve it. So let us move on to the next problem in the next video. Thank you for watching the class.